परिवार विछोड़े तो बाद जिथे गुरु साहब ते वड्डे साहबजादे कुछ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सरसा पार कर ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कर्ज दे बोझ थले दबे 5,63,000 किसानां दा 4700 करोड़ रुपए कीता कर्ज माफ। इन्ना ही नहीं, पंजाब सरकार ने 520 करोड़ रुपए माफ कर खेत मजदूर ते बेजमीनी किसानां नूं वी कीता कर्जे तो मुक्त। 2,85,000 परिवार का ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30,000 हो गया क्योंकि पैसे है नहीं सी नहीं दे पाए, चाहे 50 हो गया, चाहे 75 हो गया, ब्याज भी सारा माफ, सूद भी माफ। अपने इलाके दे 7445 परिवार है जिन्हां दा अज असीं चैक बना के लिआए आ तुहानूं दे रहे। पंजाब सरकार दा एको संकल्प, पंजाब च किसान ते किसानी रवे सदा खुशहाल। चन्नी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा है जो कि साडी गरीबां दी उन्होंने सार लिੱਤੀ है, साडा कर्जा माफ किया है, असी एक गरीब नूं सानू राहत मिली। मेरा सीएम चन्नी साहब ने कर्जा माफ करया, मैं सीएम चन्नी साहब का धन्यवाद करदा। मैं बहुत खुश नसीब हाँ जिहदा मेरा गरीब का कर्जा माफ हो। ताही तां घर घर चली गल पंजाब सरकार करदी मसले हल। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। पर इसे दौरान सानू सुरिंदर सिंह खालसा जी मिलते हैं जिन्हां ने इस थां दी खोज दे लई कई साल लगाए। सो उन्हां दे नाल मुलाकात तो बाद अज असीं उस थां ते पहुंचण दे विच कामयाब होए ते तुहानू दर्शन करन दे लई भी हुण असीं लैके आए हां रोपड़ दे पिंड उच्चा खेड़ा दे विच, जिथे कि इस थां नूं जिसनूं कि कोठड़ी दे विच अजे भी मौजूद है, जिथे कि मातावां ने भाई मनी सिंह जी दे जत्थे दे नाल ठहराव कीता सी। सो लैके चलदे हां ते वधदे हां उसे कोठड़ी दे वल। सो असी इस वेले पिंड उच्चा खेड़ा दे विच मौजूद हाँ ते उन्हां गलियां तो हुंदे होए आए हैं जिथे कि जिन्हां गलियां दे विच हो के किसी वेले मातावां भी इस घर तक पहुंचिया होणगियां, नाल भाई मनी सिंह ते जथे दे होर लोग भी मौजूद सन। तुहानू उस घर दे भी दर्शन करवा दिंदे हां। हालांकि असी काफ़ी पुछ के तां इस घर तक पहुंचे हाँ क्योंकि कुछ तां इह है कि ये काफ़ी अंदर पिंड दे काफ़ी अंदर नूं जाके इस एक घर है जिथे कि मातावां ने एक रात का जिहड़ा ठहराव कीता सीगा। ते दूसरा यह है कि अजे रोपड़ दे ही लोकां नूं इस दी बहुती जानकारी नहीं है। जानकारी दा कारण कि यह भी हो सकता है क्योंकि जिक्र इतिहास दे विच आंदा सी कि मातावां रोपड़ दे पिंड उच्चा खेड़ा दे विच ठहरियां, पर किस घर दे विच ठहरियां ओदा जिहड़ी है भाल जिहड़ी कीती है वो खालसा जी होरां वालों कीती गई है। तो कुछ समा पहलां ही इस दी भाल जिहड़ी वो कीती गई है। नाल नाल तुहानूं अंदर भी चलदे जावांगे ते नाल तुहानूं अंदर जाके दर्शन भी करवावांगे कि अजे भी इस घर की जिहड़ी बनतर है उस तरीके की रखी हुई है जिवें कि पुरातनी समय दे विच सी ते जिस समय मातावां इत्थे आके ठहरियां सन तां इसदा अजे भी उस तरह की बनतर जिहड़ी वो रखी गई है। सो कैमरामैन नूं कहांगी कि वो अंदर जाई जावे ते नाल दे नाल जिहड़े वो दर्शन जरूर करवान। तुहानूं पूरी बनतर भी एक बार दिखा दिंदे हैं जो कि इस घर की बनतर है वो अजे भी पुरानी, हालांकि कुछ हद तक का निर्माण इसका जरूर किया गया है।
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀਚੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਠਹਿਰੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਘਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅਜਿਹੀ ਪੁਰਾਤਨੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਾਊ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨੀ ਘਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨੀ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 12 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 7 ਪੋਹ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੋੜਾ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, 2 ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬੀਬੋ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ, 7 ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨੀ ਢੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਪੁਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 7 ਪਿੱਲਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਂਟਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੌੜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪੁਰਾਤਨੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿੱਧਰ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਮਰੇ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਮਰੇ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੌੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਾਤਨੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੰਤਰ, ਅਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੈਂਡੇ ਦੀਆਂ 6 ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਚੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ, ਰੋਪੜ।